Good evening students. இன்னைக்கு chemical bonding lessonல question number 11 ல இருந்து பார்க்கலாம். one mark question very useful for NEET exam. 11th question. Which of these represent the correct order of the increasing bond order? அதாவது நாலு கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா கவனிக்கணும். O2 2 minus C2 plus O2 C2 2 minus இதனுடைய இன்க்ரீசிங் பாண்ட் ஆர்டர் கேட்குறாங்க. நல்லா கவனிக்கணும். ஒவ்வொன்றுத்தையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்டிங் பாண்ட் ஆர்டர். சரி, இப்போ ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் 8. சரியா? அப்போ O2 மாலிக்யூல் கண்டைன் எவ்வளவு? 8 to 16 எலக்ட்ரான். O2 2 மைனஸ் அப்படின்னா இன்னும் 2 எலக்ட்ரான் சேர்க்கணும். 2 மைனஸ்னா 2 மைனஸ்னா 2 எலக்ட்ரான். அப்போது 16 plus 2 18 electrons accommodating the molecular orbital energy level diagram. 18 electrons accommodate பண்ணணும். நல்லா கவனிக்கணும். உங்களுக்கு தெரியுது molecular orbital energy level diagram for oxygen என்னது? sigma 1s, அப்புறம் sigma star 1s, next sigma 2s, sigma star 2s, next sigma 2pz, next pi 2px equal to pi 2py. Next is pi star 2px equal to pi star 2py. Okay, so fill up பண்ணலாமா? 18 electrons. 2 4 6 8 10 இது ஈக்குவல் எனர்ஜி. சரியா? 11 12 அப்புறமா fill up பண்ணலாம். 12 13 14. ஓகே, அதே மாதிரி 15 16 again fill up பண்ணலாம். 17 next இப்போ what is the bond order? you first find the bond order என்ன formula? half into Nb minus Na. Nb na number of electron present in the bonding molecular orbital minus number of electron present in the anti bonding molecular orbital. இப்போ bonding பாருங்க 2 4 6 8 10 எலக்ட்ரான். ஆன்டி பாண்டிங்ல 2 4 6 8 கரெக்டா? செக் பண்ணிக்க. 2 4 6 8 தான். ஸோ பாண்ட் ஆர்டர் 1. நெக்ஸ்ட் C2 2 plus C2 plus தான், சாரி C2 plus 1. ஓகே, சரி. இப்போ கார்பனுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் 6. C2 னா 6 2 தான் 12 எலக்ட்ரான். C2 ல பிளஸ்னா எலக்ட்ரான் போயிடும். ஸோ 11 electrons accommodating the molecular orbital energy level diagram. நல்லா கவனிக்கணும். 11 னா அரேஞ்ச்மென்ட் பண்ணுங்க. sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2p, sorry sigma 2s, next is sigma star 2s, next pi 2px. அதாவது below நைட்ரஜன் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதாவது ஆட்டத்துக்கெல்லாம் pi 2px pi 2py ஆர்பிட்டா மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் லோயர் எனர்ஜி இதோட தென் சிக்மா 2pz. ஓகே, இப்போ கார்பன் நைட்ரஜன் இது லோயர் எனர்ஜி. ஃபார் ஆக்சிஜனுக்கு சிக்மா 2pz லோயர் எனர்ஜி. சரியா? இதுக்குமே போதும். இப்போ 13 சொன்ன 11 எலக்ட்ரான். இப்போ 2 4 6 8. ஓகே, எட்டாச்சா? 9 10 11 இதில் தனித்தனியாக சொல்லப்போம். அக்கார்டிங் ஆன்சர் முதலில் 1, அப்புறம் இங்கே. இப்போ பாண்ட் ஆர்டர் பாருங்க. பாண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் இன்டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பிரசன்ட் இன் பாண்டிங். 2 4 6 7 வரும். ஆன்டி பாண்டிங்ல 4. ஓகே, சரி. அப்போ 3/2 1.5. நெக்ஸ்ட் O2 ஆல்ரெடி 16 சொன்னேன். ஆக்சிஜன் 8 to 16 ஃபில் பண்ணலாமா? sigma 1s2 sigma star 1s, sorry sigma first right molecular arrangement. sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2pz, pi 2px equal to pi 2py. அப்புறம் pi star 2px equal to pi star 2py.
இதெல்லாம் பண்ணுவோமா 16 2 4 6 8 10 12 16 15 16. Okay, so bond order half into number of electron present in the bonding பார்த்தீங்கன்னா molecular orbital 2 4 6 8 10 தான். Anti bonding 6 வரும் கரெக்ட்டா? So bond order 2. Next C2 2 minus carbon 6 இல்லையா atomic number 6 2s are 12 2 minus னா ஆட் பண்ணிக்கணும் 14 electron we have to accommodate in the molecular orbital diagram. அப்போ sigma 1 sigma star 1 sigma 2s sigma star 2s next pi 2px equal to pi 2py and sigma 2p. So if you have 14 2 4 6 8 10 12 16. So bond order for this molecule you know for this ion half into bonding 2 4 6 8 10 anti bonding 4 வருமா அப்ப bond order 3 சரியா அதான் அப்போ இது வந்து O2 2 minus bond order 1 C2 plus 1.5 இதுக்கு 2 this 3 okay bond order increasing order so option D தான் correct okay இது ஒண்ணுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் option D is the correct. Next question number 12 question number 12 hybridization of central atom in PCl5 involve the mixing of orbital. இப்போ PCl5ல இப்போ எந்த ஆர்பிட்டால மிக்ஸ் ஆகும் தெரியும். First you find the hybridization. இந்த ரெண்டு மெத்தட் போடலாமா? First method சொல்லி x எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? half into number of the valence electron on the central atom plus number of the monovalent atom bonded to it. Okay, chat அவ்வளவுதான். there is no charge. அப்போ C cation charge மைனஸ் பண்றது anion charge ஆட் பண்ணி விட்டுறலாம். இது மட்டும் போதும். so of valence electron phosphorus வந்து 15th group 5 valence electron monovalent atom 5 okay அப்போ 10/2 5 தான். x5 என்னது p3d. இன்னொரு மெத்தட் சொல்லுங்க அடுத்து number of atom bonded to the phosphorus 5 phosphorus உடைய valence electron 5 தானே all the 5 electron involved in the bonding with chlorine சரியா so there is no remaining valence electron all the electron involved ஆயிடுது valence electron minus all the 5 electron involved in the bonding okay so 5 plus 0 5 now 5 now sp3d that is ஒரு s orbital அப்புறம் px orbital py orbital pz orbital next d ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா dx square minus y square orbital okay so 5 orbital mix ஆகுது so option C is correct s px py pz dx square minus y square so option C is correct. Next question number 13 very important question number 13 the correct order of OO bond length oxygen உடைய bond length கேட்கலாம் correct order in hydrogen peroxide ozone and oxygen நல்லா கவனிக்கணும் bond length inversely proportional to the bond order bond order அதிகமாக இருந்தால் bond length குறையும் so bond length inversely proportional to bond order so we find the bond order கண்டுபிடிக்கலாம் எது இருக்குன்னா hydrogen peroxide next ozone next oxygen மூணுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் hydrogen peroxide first எடுத்துக்கலாம் நல்லா கவனிக்கணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் எவ்வளோ இருக்குது உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் ஆக்சிஜனில் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் ஆக்சிஜனுக்கு 8 சொல்லியிருக்கேன் சரியா O2வில் 16 எலக்ட்ரான் இங்கே 2 ஹைட்ரஜன் ஸோ டோட்டலாக 18 எலக்ட்ரான்ஸ் அகாமடேட் பண்ணணும்
இல்லையா? ஆக்சிஜன் 8, 8 2s are 16, ஹைட்ரஜன்ல ஒரு எலக்ட்ரான் 1 into 2 2. ஸோ அப்போ 2 plus 16 18 electrons வந்து accumulated in the molecular orbital energy level diagram. ஸோ ஃபில் அப் பண்ணோமா? sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2pz, pi 2px, pi 2py, next pi star 2px, pi star 2py. ஸோ 80 ஃபில் அப் பண்ணுங்க. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18. ஓகே. ஸோ பாண்ட் ஆர்டர் half into number of electron present in the bonding molecule orbital 2 4 6 8 10 தான். anti bonding 8. ஸோ அது வந்து 1 வரும். 2 by 2 1. ஓகே. ரைட். நெக்ஸ்ட் B ஓசோன். இது மட்டும் நீங்க டிஃபரெண்ட் நல்லா கவனிச்சு. ஓசோன் எப்படி இருக்குன்னா ஓசோன்ல there are two resonance structures. இது ஒன்று. ஓகே. another one, two resonance structures. இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஓசோன் மட்டும் பார்க்கணும். total number of atoms in a molecule இருக்கிற total number of atoms divided by total resonating structure. For total number of atoms in a molecule 3, ozone இதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். resonating structure 2, so 1.5. okay. next C O2 ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஆக்சிஜன் பாண்ட் ஆர்டர் 2 எப்படி பார்த்தோம்? இது வரைக்கும் தான். இங்க பார்த்தீங்கன்னா 16 ஃபில் அப் பண்ணணும். 2 4 6 8 10 12 14 இங்க 1 15 16. ஸோ பாண்ட் ஆர்டர் 2 இப்படி ஆஃப் இன்டு பாண்டிங் 10 எலக்ட்ரான், ஆன்டி பாண்டிங் 6 4 by 2 2. ஓகே. சரி. அப்போ நல்ல கவனிங்க. இன்க்ரீசிங் என்னன்னா இப்போ டிக்ரீசிங் ஆர்டர் பாருங்க. கொடுத்துருக்கோம் டிக்ரீசிங் ஆர்டர். அப்போ எதுக்கு வந்து பாண்ட் ஆர்டர் ஹை எது பாருங்க சரியா? பாண்ட் ஆர்டர் 2 தானே. ஓகே. அப்போ பாண்ட் லென்த் இது கம்மியாக இருக்கும். ஸோ O2க்கு வந்து பாண்ட் லென்த் லோ, இது லோவாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இது கம்மியாக இருக்கும் ஓசோன். ஓகே. அதுக்கப்புறம் சாரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்ட் ஆர்டர் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த பாண்ட் லென்த் சொல்லிட்டேன். இந்த பாண்ட் ஆர்டர் அதிகம், இதுதான் பாண்ட் லென்த் கம்மி, ரொம்ப கம்மி. நெக்ஸ்ட் எது கம்மியாக? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இது 1.5 சரியா? அதுக்கு அடுத்தது இது. அப்போ இதுதான் பாண்ட் லென்த் அதிகமாகும். பாண்ட் ஆர்டர் லெஸ்னா பாண்ட் லென்த் ஹை. அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட். ஆப்ஷன் ஏ பாருங்க. H2O2 next O3 next O2. The answer option A is correct. ஏன்னா பாண்ட் ஆர்டர் இது கம்மியா இருந்தா பாண்ட் லென்த் கிரேட்டர். ஸோ H2O2 கிரேட்டரா இருக்கும். அதுக்கப்புறமாக O3 நெக்ஸ்ட் O2. ஏன்னா O2க்கு வந்து பாண்ட் ஆர்டர் ஹை. இப்போ பாண்ட் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா சாரி பாண்ட் லென்த் வந்து கம்மியாக இருக்கிறார். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். ஓகே. செக் பண்ணிடலாமா? 13th one. B is கொடுத்தது ராங். இது ராங். டெக்ஸ்ட் புக்ல ராங் இருக்குது. பாண்ட் லென்த்னா இதான் கரெக்ட். டெக்ஸ்ட் புக்ல ராங் இருக்கு. டெக்ஸ்ட் புக்ல பாண்ட் ஆர்டர் இருந்தா தான் கரெக்ட். பாண்ட் ஆர்டர்னா தான் ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். பாண்ட் லென்த்னா பாண்ட் ஆர்டர் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி பாண்ட் லென்த். பாண்ட் ஆர்டர் 2னா பாண்ட் லென்த் இது கம்மியா இருக்கு, இதுதான் அதிகம் கரெக்ட். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். ஓகே. டெக்ஸ்ட் புக்ல ராங். 14th one. 14. Right. Which of the molecule is diamagnetic? நல்லா கவனிங்க. O2 2 minus O2 plus none of this. எது வந்து
diamagnetic. So O2 எதுமே பார்த்துக்கணும் 16 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ பாண்ட் ஆர்டர் அதாவது பார்த்துக்கணும் சரி 16 எலக்ட்ரான் 2 electrons வந்து present in the இங்கே லாஸ்ட் இருக்கு சி பை 2px பை ஸ்டார் 2px ஒன்று வந்து பை ஸ்டார் 2py ல ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ 2 unpaired electron O2. ஸோ இட் இஸ் அ paramagnetic. ஓகே நல்லா கவனிங்க. O2 2 மைனஸ் பார்த்துக்கணும் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் 18 எலக்ட்ரான் 18 வரும்போது லாஸ்ட்டில் இங்கே ரெண்டு வரும். ஓகே there is no unpaired electron. இது வந்து diamagnetic. ஓகே நெக்ஸ்ட் O2 ப்ளஸ்னா 8 க்கு 16 ஒன்று போயிடுச்சுன்னா 15 15 எலக்ட்ரான் 15 எப்படி ஃபில் பண்ண சொல்லுங்க. சிக்மா 1s2 சிக்மா ஸ்டார் 1s2 அப்புறம் வந்து சிக்மா 2s2 சிக்மா ஸ்டார் 2s2 அப்புறம் பை 2px சாரி பை சிக்மா வரும் இல்லையா சிக்மா 2pz2 பை 2px equal to pi 2py. இது 2 எவ்வளோ வச்சுட்டாங்க 2 4 6 8 10 12 14. நெக்ஸ்ட் பை ஸ்டார் 2px ல வரும். ஸோ 1 unpaired electron. ஸோ இட்ஸ் a paramagnetic. ஸோ which is diamagnetic na O2 2 minus. Okay 15th question. 15th question ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின். bond order of the species is 2.5. bond order 2.5 கொடுக்கிறோம். the number of electron in its bonding molecular orbital found to be 8. அதாவது bonding molecular orbital number of electrons எவ்வளவு 8. அதே number of electron in anti bonding molecular orbital சரி option A3 B4 C0 D cannot be calculated. சரி bond order என்ன ஃபார்முலா bond order equal to half into Nb minus Na half into number of electron present in the bonding molecule orbital number of electron present in anti bonding molecule orbital Na கொடுத்துக்கலாம். ஓகே சரி இப்போ bond order வந்து 2.5 cross multiply 2.5 into 5 ஆயிடும். So 5 equal to 8 minus Na. So number of electrons present in antibody molecule orbital 8 minus 5 equal to 3. So option A is the correct answer. Next regarding question number 16 very important. IF5 find the hybridization shape கேட்கலாம். shape and hybridization. இப்போ நம்ம ஷேப் தெரியும்னா we have to find the number of the lone pair electron. lone pair நம்ம கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓகே அப்போ நம்ம இந்த செகண்ட் மெத்தட் நம்ம போட்டுக்கலாம். சரி ஃபர்ஸ்ட் ஹைபிரிடைசேஷன் எடுத்துக்கணும். நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் bonded to the central atom. எவ்வளோ ஆட்டம் பாண்ட் ஆகிருக்கு 5. ஓகே வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எவ்வளோ அயோடின் இருக்கு அயோடின் belongs to 17th group 7. out of 7 valence electron 5 electrons involved in bonding with 5 fluorine. அப்போ remaining valence electron 7 minus 5 2 வரும் கரெக்டா 7 ல 5 எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆச்சு. அப்போ நம்பர் ஆஃப் lone pairs பார்த்தீங்கன்னா 2 by 2 1 the lone pair. So x equal to in the 5 number of atom bonded to central atom plus number of lone. This is a bond pair atom. This is a bond pair plus 1. So 6 na sp3d2 hybridization. In the hybridization sp3d2 without lone pair. Lone pair means it is octahedral shape. சொல்லிருப்பேன். Because of the presence of one lone pair, ஒரு lone pair இருக்கிறதுனால இந்த ஷேப் என்ன ஸ்கொயர் பிரிண்டால். இந்த ஷேப் ஆடு ஸ்கொயர் பிரிண்டால். ஓகே square piramid. 17th question. Pick out the
So option C தான் correct. Square pyramidal 16th answer option C. Right. 17. Pick out the incorrect statement from the following. A. sp3 hybrid orbital are equivalent and are at an angle of 109 degree 28 minutes with each other. Correct. dsp2 hybrid orbital are equivalent and bond angle between any two of them is 90. That's correct. dsp2 naka square plane right. C. All 5 sp3d hybrid orbital are not equivalent. Out of these 5 sp3d hybrid orbital 3 are at an angle 120. Remaining 2 are perpendicular to the plane containing others 3. All 5 sp3d hybrid are not equivalent. All the 5 sp3d hybrid orbital equivalent. That is the wrong statement. D, none of these. Option C, the wrong statement. So 18th one. The molecules having the same hybridization, so very important. ரொம்ப கஷ்டம் இது, பெரிய கணக்கு. ஒரே பார்த்து நம்ம போட முடியாது. ஓகே, நம்ம பார்த்து சொல்ல முடியாது, ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும். The molecule having same hybridization, shape and number of lone pair of electrons. Okay, பார்க்கலாமா? இந்த ரெண்டு மாடல் கொடுக்குறாங்க. எது வந்து சேம் ஹைபிரிடைசேஷன், ஷேப் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் லோன் பேர் எலக்ட்ரான்ஸ் கேட்குறாங்க. சரி, ஏ பார்த்து SCF4 HCO2F2. ஓகே, நல்லா கவனிக்கணும். இப்போ சரி, SHCF4 சொல்லுப்பா. இல்லை, நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் பார்டர் டு SC எவ்வளவு? 4. செலீனியம்ங்கிறது சல்ஃபர் 16th குரூப் தான். 16th 6 எலக்ட்ரான் இருக்க வேலன்ஸ், அதில் 4 வந்து இன்வால்வ் ஆகிடுச்சு. அப்போ ரிமைனிங் 2 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் 2/2 என்ன வரும்? 4 + 1 5. சரியா? 5னா இது என்ன சொல்கிறோம் நம்ம? sp3d ஹைபிரிடைசேஷன். சரியா? நெக்ஸ்ட் HCO2F2. சரிப்பா, இதில் நல்ல கவனிக்கணும். நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எவ்வளவு பாண்ட் ஆகிருக்கு? 4. ஓகே, நல்ல கவனிக்கணும். 4 ஆகிட்டா. இதில் அடுத்தது வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஜெனான் பார்த்தீங்கன்னா 18th குரூப், 8க்கு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். இந்த 8ல் நல்ல கவனிக்கணும். அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த 8 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ல பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆகிடுது. ஸோ ஒன்லி 2 எலக்ட்ரான் ரிமைனிங் ஃப்ரீ. சரியா? அப்போ 2/2. ஸோ 4 + 1 5 sp3d. ஸோ இப்போ சேம் ஹைபிரிடைசேஷன் SCF4 செலீனியம் டெட்ராஃப்ளூரைட் HCO2F2. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பாண்டட் வந்து 4, வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் 8ல் 6 எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் இன் த ஹைபிரிடைசேஷன், சாரி பாண்டிங். ஸோ 8 - 6னா 2 வரும், 2/2. ஓகே, ஸோ sp3d. இதில் லோன் பேர் எவ்வளவு? 1 தான். இயர் ஆல்சோ 1. ஸோ தே ஹேவ் சேம் ஷேப். அதாவது ஹைபிரிடைசேஷன் ஒன்றா இருக்கும், லோன் பேர் ஒன்றா இருந்தால் தான் தே ஹேவ் சேம் ஷேப் தான். சரி, மற்றதுக்கெல்லாம் கிடையாது. இது பார்த்துக்கலாமா? B பாருங்க, SF4 HCF2 சொல்லுங்க. SF4ல டக்குன்னு சொல்லுங்க. 4 நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் பார்டர். சல்ஃபருக்கு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் 6, 4 போயிடுச்சுன்னா 2/2, 4 + 1 5. ஸோ sp3d. HCF2ல நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் பார்டர் 2. சரியா? எவ்வளவு லோன் பேர் பாருங்க. 8ல் 2 போயிடுச்சுன்னா 6/2, 2 + 3 5 sp3d. சாரி, sp3d ஹைபிரிடைசேஷன். இங்கேயும் sp3 தான், ஆனால் இங்கே ஒரு லோன் பேர் இருந்தால் sp3ல சீசா ஷேப்னு சொல்லியிருப்பேன். இங்கே 3 லோன் பேர்னா லீனியர் மாலிகுல். என்ன சொல்லியிருப்பேன்? sp3d 3 லோன் பேர், 2 பாண்ட் பேர் 3 லோன் பேர்னா நான் ஷேப் இது
3 bond pair 2 lone pair is the sorry 2 bond pair 3 lone pair linear pair. Okay, our shape different. Next பாருங்க XeOF4 C இது ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் பட் செக் பண்ணுறேன். சி பாருங்க XeOF4 TeF4 இது என்ன இம்ப்ளிகேஷன் பாருங்க நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் பாண்டட் 5 பிளஸ் எவ்வளவு ரிமைனிங் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் xenon பார்த்தீங்கன்னா பாண்டட் டு 4 fluorine okay ஒரு oxygen. So out of 8 valence electron 6 involved in the bonding ஒரு ரெண்டு தான் remaining. So 5 plus 1 6 sp3d2 hybridization. TeF4 okay சொல்லுங்க டெலூமியம் சொல்லுங்க இன்னொரு பாருங்க செலீனியம் டெலூமியம் 16th group தான் valence electron நமக்கு 6 இருக்குது atoms bonded 4 6 minus 4 2 by 2 4 plus 1 5 sp3d புரியுதுல இது வந்து 16th group நமக்கு 4 atom bond ஆயிருக்கு அப்போ 6 valence electron 6 minus 4 2 by 2 1 lone pair 1 so இந்த shape sp3d நக்கா octahedral without lone pair because of the ஒரு lone pair இருக்கனால என்ன சொல்றாங்க பிரிமிடா அது என்ன சொல்றோம்னா பாருங்க ஸ்கொயர் பிரிமிடா அதே இங்க பாருங்க sp3d இதுல வித்தவுட் லோன் பேர் வந்து ட்ரைகோனல் பைபிரிமிடா ஒரு லோன் பேர் இருந்தா இத சொல்லுங்க நல்லா மெமரைஸ் பண்ணுங்க ஒரு லோன் பேர் இருந்தா சீசா ஓகே நெக்ஸ்ட் selenium D of selenium tetrachloride xenon tetrachloride இங்க பாத்தீங்கன்னா 4 plus valence electron 6 seleniumக்கு 4 வந்து bond ஆயிடுச்சு 2 by 2 அப்போ 4 plus 1 5 னா sp3d shape வந்து seesaw because of one lone pair இதுல எவ்வளவு valence sorry number of atom bonded 4 valence electron 8 4 involved ஆயிடுச்சு 4 electron remaining free valence electron 4 by 2 so 4 plus 2 கரெக்ட்டா அப்போ என்ன வரும் நமக்கு 6 sp3d2 hybridization இது because of the two lone pairs ரெண்டு lone pair இருக்கனால என்ன ஷேப் ஆடுனா நமக்கு sp3d square planar d2 square planar because of the two lone pair okay this is now next the option A should be already question number 19 question number 19 BF3 NO2 minus H2 here in which of the following molecule the ion BF3 NO2 minus H2O the central atom is sp2 hybridized இப்போ என்ன கேட்டா இந்த மாதிரி சார்ஜ் எல்லாம் கொடுத்தாக்கா நீங்க முதல்ல ஒரு மெத்தட் சொன்னது அது பிரகாரம் போட்டுருங்க சார்ஜ் மட்டும் தான் சரி BF3 சொல்லுங்க நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் பாண்டட் டு போரான் வந்து 3 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் போரானுக்கு 3 மூணுமே இன்வால்வ் ஆகுது ஸோ 3 minus 3 எதுவுமே ரிமைனிங்கே இல்லை டிவைடட் பை 2 ஸோ 3 plus 0 3 sp2 hybridization ஓகே பி பாருங்க NO2 மைனஸ் என்ன ஃபார்முலா சொன்னேன் எக்ஸுக்கு என்ன சொன்னேன் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் நம்பர் ஆஃப் மோனோவேலன்ட் ஆட்டம் பாண்டட் இங்க மைனஸ்னா ஆனியான் சார்ஜ் ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஆஃப் இன்டு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் நைட்ரஜனுக்கு 5 இது ஆக்சிஜன் வந்து நாட் ஏ மோனோவேலன்ட் ஆட்டம் அதாவது விட்டுணும் மோனோவேலன்ட்னா குளோரின் ஃப்ளூரின் அதுதான் ஆனியான் சார்ஜ் மைனஸ்னா 1 ஆட் பண்ணிடும் ஓகே அப்போ 6 by 2 3 sp2 hybridization சி வாட்டர் பாருங்க இதே மாதிரி போடலாம்
எப்படிலாம் போடலாம், இந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்குது. ஓகே, வாட்டரில் போட்டுங்க ஆஃப் இன்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுங்கள். நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எவ்வளவு? 1. நல்லா கவனிங்க. இப்போது ஆக்சிஜனில் இல்லையா, ஆக்சிஜனில் சரி இதான் சென்ட்ரல் ஆட்டம், சாரி, நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் பாண்ட் டு சென்ட்ரல் ஆட்டம் எவ்வளவு? 2. நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் பாண்ட் டு சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஆக்சிஜனோட எத்தனை ஆட்டம் பாண்டாக இருக்குது? 2 ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் பாருங்க. ஆக்சிஜனுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் 6 ஆர் 8 பார்த்தீங்கன்னா 6 இல்லையா. ஆக்சிஜன் பிலாங் டு 16th குரூப். 6 இருக்கும். 6 2 electrons involved in the bonding. அப்போ 6 minus 2 by 2, 6 plus 4 by 2, 6 is 2 plus 4 by 2, so 2 plus 2 இது sp3 hybridization. sp3 ஆனால் 2 லோன் பேருக்குனால இந்த ஷேப் என்ன எடுத்து என்ன ஷேப்பாடு மாறி வி ஷேப்னு சொல்லிட்டேன். என்ன ஷேப்பு? வி ஷேப். ஸோ அப்போது சேம் sp2 hybridization பார்த்தீங்கன்னா BF3 and NO2 minus. So option C is correct. BF3 NO2 minus. Last question number 20. Question number 20 பாருங்க. Some of the following properties of two species NO3 minus H3O plus are described below. Which one of them is correct? நம்ம ஹைபிரிடைசேஷன் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு இது வந்து நம்ம ஆனையான் கேட்டையான்லாம் கொடுத்துருந்தாக்கா நம்ம அந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்முலா போட்டோம்னா ஆஃப் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான், நம்பர் ஆஃப் மோனோவேலன்ட் ஆட்டம் பாண்டை இந்த மைனஸ்னாக்கா ஆனையான் சார்ட்டு ஆட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் நைட்ரஜனுக்கு 5, மோனோவேலன்ட் ஆட்டம் கிடையாது ஆக்சிஜன், சரியா. ஆனையான் சார்ஜ் -1, ஸோ அப்போ ப்ளஸ் ஒரு ஆட் பண்ணிடுவோம். ஆனையான் சார்ஜ் ஒரு ஆட் பண்ணுவோம், நெகட்டிவ் வேலன்ஸ் சார்ஜ் ஆட் பண்ணிடுவோம். இப்போ 6/2 sp3 ப்ளஸ் 6/2 3 தானே, x ஈக்குவல் டு 3னா sp2 ஆகிடுச்சு. இது சொல்ல போனால் இந்த கேஸுக்கு ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஆக்சிஜன் எவ்வளவு? 6. நம்பர் ஆஃப் மோனோவேலன்ட் ஆட்டம் பாண்ட் ஹைட்ரஜன் 3 இருக்குது. கேட்டையான் சார்ஜ் +1 அப்போ மைனஸ் பண்ணிடணும். அப்போ 8/2 4 x ஈக்குவல் டு 4னா sp3 சொல்லுங்க. இப்போ பார்க்கலாமா? A dissimilar hybridization for central atom with different structure. Correct. Hybridization differ with different structure. இது என்ன ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கும்? sp2னாக்கா எப்படி இருக்கும்? பிளேனார் ட்ரைகோனல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம், வித்தவுட் லோன் பேர். பட் இங்கே என்ன இருக்குது சார்? லோன் பேர் நம்ம கண்டுபிடிக்கல இல்லை. ஸோ இது வந்து பிளேனார் ட்ரைகோனல் சொல்லிட்டோம். இது நம்பர் ஆஃப் லோன் பேர்ஸ் கண்டுபிடிச்சலாமா? தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்பர் ஆஃப் லோன் பேர்ஸ் பார்க்கணுமா? இப்போ NO3 மைனஸில் நல்ல கவனம். இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் பாண்டட் 3 தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நைட்ரஜனில் இப்போ நமக்கு என்னன்னா நைட்ரஜன் தான் இருக்கணும். இது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், இதை விட்டுடலாம், அவ்வளோ டீட்டெயிலாக வேணாம். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். அதாவது டிசிமிலர் ஹைபிரிடைசேஷன் ஃபார் சென்ட்ரல் ஆட்டம் வித் டிஃபரண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ரெண்டுத்துக்கும் ஹைபிரிடைசேஷன் டிஃபர் வித் different structure. Okay, option A is a correct. Okay, thank you.